Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this time you have given us. Thank you, Lord, for making us able to sit at your feet, learn a little more, know about you and a little more, Father God. Um, May this time not be wasted. May every listener be touched and transformed, Father, so that we are better servants for you. As you have blessed us, Father, much you have blessed us as we have completing the 5 books of Torah, Father God. All the lessons you have taught us, help us to preciously hold it in our hearts and apply it in our lives. May it bring you glory, Father, as we remember everything and we apply it in our lives and live usefully, Father God. This our Father, be with us. Help us to understand you more. Help us to love you more. Help us to um, have a faith which is unchanging, Father God. Let nothing come to disturb it. May our love for you only increase. Be with us, Father. Guide us. In Jesus' wonderful name, I ask. Amen. Amen. Okay. So we are at the end of Torah, the full 5 books, and by God's grace, we are completing it. So I'm going to we have almost completed Deuteronomy. I'll just wind down, like Elation, just a round path. We'll just close it. So there are like 34 chapters in Deuteronomy, and this is now on the end, the 34th chapter, end of Moses' life and all that he did, his career also. He lived up to 120 years old. So he wrote Genesis and the 4 books. So Genesis is not talking about his own life. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஹிஸ்டரிய he is recording. But எக்ஸோடஸ்ல இருந்து from the time he is born, right? So அந்த அப்ப இருந்து it is his lifetime. So 4 book அவரோட லைஃப்டைம்ல இருக்கு. So in the first 2 chapterல he becomes 80 years old. Okay, so அதுவும் அப்பனா என்ன அர்த்தம்? 80 to 120 தான். He considers it as life worthy to be recorded. இது Holy Spirit is guiding him to do that. அந்த கடவுளுக்காக வேலை செய்த நாட்கள் தான் countable to be worthy to be recorded. It is written. So it's just 2 simple chapters which goes from 0 to 80 years old. Yeah. So first 40 years அந்த பேபி டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஓல்டுல இருந்து அந்த ஸ்டோரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 40 years ஓல்டுல அவர் how he thinks he's a deliverer by mistake and he killed someone by manslaughterல and then he runsல. So அங்க இருந்து அந்த 40ல இருந்து he is only being a laborer மாதிரி இல்ல, he is acting as a shepherd for his father-in-law. He just does his bidding. He doesn't own anything. He's not doing anything like that. Cattle owner alla. So till God appoints him as a leader so that he can guide Israel to come out of Egypt. So that happens when he is 80. எங்க இருந்து we know about it? So that is in Exodus 7:7ல இருக்கு. 40ல தான் அவர் ஓடி போனாருன்றது ஸ்டீஃபன் அவரோட பிரசங்கத்துல அந்த லாஸ்ட் மார்டியர் ஸ்டீஃபன் இல்ல, அவர் லாஸ்ட் ஸ்பீச் ஆர் சர்மன்ல ஆக்ட் 7ல he tells. So அதுல இருந்து we take that information. Okay, coming to this book. So lifetime is recorded in Exodus to Deuteronomy. அதுலயும் 40 years தான். So let us take it as from the time he is called when he is 80 years old in chapter 4:3-4ல இருந்து Deuteronomy வரைக்கும். இப்போ now focus on Deuteronomy. We noticed a couple of sermons தான் இருக்கு. It's probably like 40 days worth, right? So 40 daysக்கு முன்னாடி நடக்கிற காரியம் before they enter Canaan. So just before that நடந்துட்டு இருக்கு. Most of the book narration இல்லை, ஸ்டோரி மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை. But it is mostly I think we know that I have repeated it many times. புது ஜெனரேஷன், ஈஜிப்ட்ல இருந்து வந்தவங்க இப்போ இல்லை, நியூ
kids have grown up. 40 yearsல புது ஜென்ரேஷன் வந்திருக்கு and it is recorded. வெளியில வந்தவங்க எல்லாம் இறந்து போய் every adult passed away and then that obviously ஒரு next generation தான் இருக்காங்க. So Moses is highlighting or repeating all that they learned, all the law which God gave it. Of course, it is recorded and kept. எழுதி வை சொன்னனால Exodus, Leviticus, Numbers எல்லாம் recorded இல்ல. But Deuteronomy, when he's repeating the sermon, so it's literally sermons and instructions and guidelines for the new generation. Moses is, it's like underline points, like highlights எல்லாம் underline பண்ண மாதிரி. So it's a good book to learn for us also. என்னெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு, எதெல்லாம் ரிமைண்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு, எது மோசஸ் மனசுல நின்னுச்சு, அதனால it is a nice book to learn. Also, we learned that the New Testament authors, whenever they quoted Torah, the first 5 books quote பண்ணும்போது, mostly they took it from Deuteronomy, as though Moses is the first preacher and the New Testament preachers are taking it from his book. அப்படின்ற மாதிரி. Okay, so nice to remember these points. So Moses சொன்னதை திரும்ப they like to repeat it again, including Jesus. So அதனால அதுவும் ஒரு interesting point. New Testament authors found Deuteronomy very useful, practical, அவங்க டைமுக்கும் applicable, theologically correct இல்லையா, அதெல்லாம் அவங்களுக்கும் கரெக்டுன்னு தோணிருக்கு. அது ஒரு ஓல்டு புக்கு, மோசே தெரியாம சொல்லிட்டாரு, இப்ப எல்லாம் மாறிடுச்சு அப்படிலாம் நினைக்கல. ஸோ அதனால டியூட்ரானமி இஸ் அ வெரி ரெலவெண்ட், useful book and a good lesson to learn from Moses what he repeated to the younger generation. So this is just a small timeline. He lived for 120, first 80 years old வரைக்கும் எக்ஸோடஸ் 2 சாப்டர்ல முடிஞ்சிடும். Even in the remaining 40 years, it is interesting to note remaining part of Exodus, Leviticus, Numbers எல்லாம் அவர் அந்த டெசர்ட்டுக்கு போன உடனே நடந்து முடிஞ்சிருது. ஃபர்ஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ்ல. ஸோ 82-83 இயர்ஸ் ஓல்டுல நடந்தது தான் இந்த மற்ற 3 புக்கு, அந்த ஃபுல் 3 புக்கு. டியூட்ரானமி கடைசியில் அந்த 40 இயர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு எழுதப்பட்ட புக்கு. ஸோ இதில் ஜஸ்ட் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ரைட். ஸோ God definitely is now creating a nation, and we have seen it time and again. Why did God create a nation? He wants the Messiah to be born in a community which knows Yahweh God, right? So that they will hold and meaningful the Messiah. It's not like he's born in a strange alien land மாதிரி இல்லாம கடவுள் தான் கொடுத்து வளர்த்து அவரை பத்தி தெரிஞ்ச ஒரு ஜனக்கூட்டத்துல பிறக்கணும். அதனால இந்த ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை ஸ்பெஷலா he is creating this nation Israel. So it is not the other way around, like why does God love Israel? It's the other way around. God created Israel. Yeah, so he created it from one man, and we know that. Okay, so why did he have to create? I just said that Messiah promise, Messiah has to be born. அதனால தான் எப்போ மெசையா தரேன்னு சொன்னாரு, ஈடன்லயே சொல்லிட்டாரு. உலகத்தை அழிக்கும் போது he told I will to Noah, he said through your family I'm going to continue that covenant. அப்போ சொன்னது இன்னும் ஆகல, மெசையா வரல இன்னும். and I'm going to destroy earth, destroy all the people on earth, but for the Messiah to come, I'm holding you guys, அப்படின்னு சொல்லிட்டு Noah and his 3 sons எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சு he's continuing the mankind உடைய genealogy so that Messiah can be born. அது ஒரு good point. அதுக்கப்புறம் again people multiply, there are many people now. Tower of Babel வந்துருது, it's a huge 70 nations லாம் வந்துருது. So every nation, so big groups of people are now existing. அதுல now he picks up one man, Abraham, right? அது Noah's son Shem உடைய, out of the 3 sons, Shem உடைய ஃபேமிலியில பிறந்த Abraham ஒரு 10 generations அப்புறம் he picks up Abraham. அதுவும் நார்மலா ஓகே யூ ஆர் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லாம he says now leave everything, come out, yeah, be separated,
you are special, you are different அப்படின்னு differentiate பண்றாரு, which is also the same meaning of holy. You are singled out, you are not one among everybody, you are separated. So ஒரு for purposeக்கு வெளியில கூட்டிட்டு வந்துடுறாரு, வெளியில கூட்டிட்டு வர்றாரு இல்லையா. அவரு he was born in அப்போள்ள ஈராக் ஊர், and he is brought into Canaan. And in Canaan, other people are there. They're all tent dwellers. It's not like a nation or a tribal area. And God says, all this, where whatever you're seeing, this land I'm going to give you. But not now, after 400 years. Yeah, 400 years, you guys will go, struggle, become slaves. Adukaprom I'll bring you back. அப்படின்னு சொல்வாரு. அதே மாதிரி the same promise he tells Isaac. That is in Genesis 26:4. And then he tells the same thing to Jacob. He's quite a guy. He knows that he's the selected person through whom Messiah is going to be born. Irundhalum, he has a lot of doubts. He steals, he tells lies, he cheats, and finally he runs away from the family. On the time, on the dream, he'll say, you are a nobody. You have nothing. You're running away, but I'll be with you because that covenant has to be fulfilled. So I will be with you. I'll go with you and I will bring you back to the same land, and I will still work on my purpose through you. Okay. So keep that in mind. If God has decided on a purpose, he will get it done. We can't change it. Okay. So yeah. So iduvaraikkum he picked out of all the children, he'll pick one. So he picked Isaac. He picked Jacob. But Jacob, all his 12 children, he keeps them as it is because he's now becoming a nation now. So in the 12 children, Joseph anga ponanaala, so that's how God leads Joseph out. He's also God's tool. And 70 people, all from Jacob's family. 12 pasanga, but they grow up into families of 70. They end up going to Egypt. Okay. Stop me anytime if anybody has a question. Okay. I'm not a story marriage. I'm just telling because it's a recap. Okay. So God, he takes them out. And if you see, Abraham time lerund Moses time is like 500 years, right? அப்போ இந்த ஐசக் இவங்கெல்லாம் பிறந்து அதான் 400 years. ஓகே, இந்த ரெண்டு பசங்களோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சுன்னா இது ஒரு 400 years. ரஃபா போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ 400 years தான் ஸ்லேவ்ஸ் ஆயிடுறாங்க. இந்த 70 பீப்புளாக இருந்தவங்க, ஐ வாண்டட் டு ரைட் டவுன் த நம்பர், ஐ ஃபர்காட். இப்போ வந்து they are a huge number, இல்லை? ஸோ ஆர்மி கவுண்டே 500,000 வந்துடும். ஸோ பெரிய ஜனத்தரலா வெளியில வந்துடுறாங்க. ஓகே, கிளியர் கவுண்ட் எங்கேயும் இல்லை. ஆர்மி மேல் மெம்பர்ஸ் அபவ் ஏஜ் ஆஃப் 20 அப்படி இப்படிலாம் கவுண்ட் இருக்கு. ஸோ வி கேன் குவைட் வெரி வெல் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் பெரிய கூட்டம் ஒன்று வந்திருக்குன்ட்டு. ஓகே, ஸோ பிக் க்ரௌட் கம்ஸ் அவுட் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் மோசஸ். ஸோ இந்த 500 yearsல வெளியில வந்துடுறாங்க. ரைட். அப்போ வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் கதை தான் இந்த 4 புக்கு, ரைட் இல்லையா? ஸோ எக்ஸோடஸ், லெவிட்டிகஸ், நம்பர்ஸ், டியூட்ரானமி. ஏப்ரஹாம் ஜோசப் வரைக்கும், ஏப்ரஹாம் ஐசக் பசங்க ஜூடா ஆர் ஜோசப் போய் ஈஜிப்ட்ல நடந்த கதைகள் எல்லாம் ஜெனசிஸ்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ வெளியில வந்தவங்க, திஸ் இஸ் ஒரு அப்ராக்சிமேட் மேப். மோஸ்ட் ஆஃப் த பைபிள்ஸ்ல இதே படம் இருக்கும். யூ கேன் ஹோல்ட் இட் அஸ் ட்ரூ. சில ஸ்காலர்ஸ் வந்து இல்லை, வேற வழியில வேற ரூட், கூகுள் மேப்ல ரூட் போடுற மாதிரி வேற ரூட்ல வந்தாங்க அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க, சவுதி வழியா வந்தாங்கன்ட்டு. ஓகே, அப்பனா இந்த ஏரியால சுத்தல, சவுதியில சுத்திட்டு தே கேம் இன் த சேம் வே. இங்க ஒரு லூப் இருக்குல்ல, வில்டர்னஸ் ஆஃப் ஜின், காதேஷ் பர்னியாலாம், அதெல்லாம் இங்க சவுதி கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இந்த ஏரியால, இந்த எசியான் கர்பர் அந்த ஏரியால இருக்கிற மாதிரி சம் பீப்புள் சே. டசன்ட் மேட்டர் டு அஸ். இல்லை, நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றது அவங்க how was their walk with God, அதை படிக்கிறோம். God, what did he do, what did he want Israel to do, அது மட்டும்தான் our focus. So let us focus more on that, even though we study all this stuff.
வேற வேற லெட்ஸ் நாட் டிவியேட் எனிவேர் எல்ஸ். ஓகே, ஸோ கோஷன்ல இருந்தாங்க. கோஷன் தான் அந்த ரொம்ப செழிப்பான நைல் நதி சீல வந்து விழுற இடம். அப்போ நிறைய தண்ணியும் அந்த இடமும் ரொம்ப செழிப்பா இருக்கும். அதனால இவங்களும் நல்ல அவங்களுடைய ஷீப்பு கேட்டல்லாம் நல்ல நல்ல சாப்பிட்டு நல்லா நல்ல தேவர் வெரி குட் முதல்ல போய் செட்டில் ஆகும்போது. அதுக்கப்புறம் தான் ரூலர்ஸ் மாதிரி இட் வாஸ் அ ப்ராப்ளம். அண்ட் தென் தே ஈஜிப்சியன்ஸ் மக்கள் சொன்ன வேலைகளை செய்துக்கிட்டு அப்படி இப்படிலாம் இருந்தாங்க. ஸோ நவ் தே கம் அவுட் அண்ட் ஓரளவுக்கு அந்த எக்ஸோடஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற வெவ்வேறு இடங்கள் இங்கேயா இருக்கலாம் இருக்கலாம் இருக்கலாம். அதான் இதில் கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும் பாருங்க. இங்கேயோ இங்கேயோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு எஸ்டிமேட், ஒரு யூகம், ஒரு கெஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சில இடங்கள் ஷுர், சம் பிளேசஸ் நாட் ஸோ ஷுர். ஸோ இது ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு இந்த இந்த மவுண்ட் சினாய்ன்னு மார்க் பண்ண இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து 2-3 மந்த்ஸில் வந்துடுவாங்க. நாட் இயர்ஸ், ஓகே, மந்த்ஸில் வந்துடுவாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து கானானுக்கு போயிருந்துருக்கலாம். இதுதான் கானான் தேசம். ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கர்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் கானான் தேசம். ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1லேருந்து கானானுக்கு இப்படி 11 days தான் எடுக்குமா. டக்குன்னு நடந்துக்கலாம். பைபிளில் இருக்குது. ஓகே, 11 days டியூட்ரானமியில் தான் இருக்குது. 11 daysல நடந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த மக்கள் பயந்துருவாங்க அப்படின்னு தான் கடவுள் இவங்களை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு, நீங்க ஸ்பெஷல், எனக்கு நான் உங்ககிட்ட பேச போறேன், நான் உங்க கூட இருக்க போறேன், ஐ அம் கோயிங் டு டுவெல் வித் யூ, நாட் ஜஸ்ட் த பிரசன்ஸ். கூட இருக்கிறேன்னாக்கா அந்த வெறும் ஃபீலிங் மாதிரி அப்படி இல்லை. அவர் நான் உங்களோட தங்க போறேன், அதான் டேபர்நாக்கிள். நான் உங்க கூட தங்க போறேன். அப்போ கண்ணு முன்னாடி பிசிக்கலா அவர் தங்கியிருக்கிற இடம்னு தெரியும் அவங்களுக்கு. இவங்க டென்ட் கூடயே அவங்க டேபர்நாக்கிளும் இருக்க போகுது. சத்தம் கேட்குது இல்லை, இந்த ஹோலி மவுண்டன்ஸ் மவுண்ட் சீனாயில். ஸோ அவரோட ப்ரெசன்ஸ் அந்த பில்லர் ஆஃப் ஃபயர், பில்லர் ஆஃப் கிளவுட்ல பார்க்க முடியும். ஐயோ, கூடயே நடந்துட்டு இருக்காரு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட்டு. ஸோ அந்த இதெல்லாம் தரேன் எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் நிறைய மிரக்கிள்ஸ் பார்த்தாங்க இல்லையா. சாப்பாடா மன்னாவா இருக்கட்டும், தண்ணியா இருக்கட்டும், வார் வரும்போது ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கட்டும், எக்கச்சக்கமா தண்ணி கசந்ததுக்கு மாறாவா இருந்தது, தண்ணி மாறும், எவ்வளவோ பார்த்தாங்க. பார்த்து கூட்டிட்டு வந்த பிறகுதான் நீங்க எனக்கு ஸ்பெஷல் பீப்புள், யூ ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட், மற்றவங்க மாதிரி இல்லை, யூ ஆர் அ குரூப் ஆஃப் ஹோலி பீப்புள், யூ ஆர் அ நேஷன் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு பண்றீங்களான்னு கேட்டாரு. ஓ எஸ்லாம் சொல்லி பண்றோம்லாம் சொன்னாங்க. அப்பதான் லா கொடுத்தாரு. ஓகே, ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் இந்த இவெண்ட்ல ரொம்ப ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய பாயிண்ட், முதல்ல ஹீ gives us freedom. இந்த மக்களை மாதிரியே he gives us us also freedom from sin தருவாரு. மீட் எடுத்துருவாரு, வெளியிலையும் கூட்டிட்டு வந்துருவாரு. ஓகே, அப்புறம் he tells எனக்கு இஷ்டமானதெல்லாம் நான் நீங்க செய்யுங்க அப்படின்றாரு. தட் மீன்ஸ் ஃபாலோ லா. கரெக்டா, எனக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்யுங்க. இதுதான் என்னோட ஸ்டாண்டர்ட். நான் ஹோலி, நீங்களும் ஹோலியா இருங்க. நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், நீங்களும் பொய் சொல்லாதீங்க. நான் ஃபெய்த்ஃபுல், நீங்களும் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருங்க. இட் கோஸ் ஆன், ரைட்? Worship only me, I am the only God. So he starts telling the law after redeeming, right? So உலகத்தில் உள்ள எல்லா ரிலிஜியனும் அதர் வே ரவுண்ட் நினைப்பாங்க. நான் நல்லவளா இருந்தேன்னா கடவுளுக்கு என் மேல பிரியம் வரும். நான் தவம் இருந்து சாப்பிடாம இருந்து தவம் இருந்து எல்லாம் பண்ணேன்னா I am pleasing God and God will tell me உனக்கு என்ன வேணும் சிஷ்யா. This is not very common. But our God doesn't do that. While we are sinners, he loves us, he redeems us, he saves us, and when we return his love, he tells, be like me, என்ன மாதிரி இருங்க. ஓகே, என்ன மாதிரி உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருங்க. அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் அவர் லிங்க் வித் காட். முதல்ல அது வரணும். அது வந்த பிறகுதான் நம்ம நல்காரியங்கள்னு சொல்லணும்னா அதை சொல்லணும். அது தானா அங்கிருந்து நடக்கும். ஸோ அதே பேட்டர்ன் தான் இதுவும். ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர். எல்லாம் பண்ண மக்கள் நம்மள மாதிரியே தான் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு ஓ எஸ் ஐ வில் லவ் யூலாம் சொல்லிட்டு இங்கிருந்து
கானான் போறதுக்கு முன்னாடி முணங்குவாங்களே பார்க்கணும். நம்ம ரொம்ப மெனி வீக்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்ல. ஜெலசி, முறுமுறுப்பு, பொறாம வந்துடும். மோசே தான் லீடரா இருக்கணுமா, ஆரோன் தான் ப்ரீஸ்டா இருக்கணுமான்னு பொறாம வந்துடும். ஆசை வந்துடும். ஐயோ அங்க கார்லிக் இருந்துச்சே, ஆனியன் இருந்துச்சே, அப்படி வேற ஆசை வந்துடும். இப்படி விதவிதமா முணங்கிக்கிட்டே போனாங்க. பெரிய ஃபால் எங்க வந்தது? என்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த 12 ஸ்பைஸ் போயிட்டு ஃபெய்த் இல்லாம வந்துடுறாங்க. எல்லாம் கெட்டுச்சு. அவ்வளோ தூரம் கூட்டிட்டு வந்த கடவுள் மேல ஃபெய்த் இல்லாம போயிடும். ஸோ ஃபெய்த் இல்லாம போனாதான் காட் பனிஷஸ். மற்றது கூட அவர் ஹீல் கரெக்ட், ஒரு டிசிப்ளின் பண்ணிட்டே வர்றாரு. ஒரு அடி அடிப்பாரு. ஓ ஓகே 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 இதுதான் நாங்க தப்புன்ட்டோமான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தே சே சாரி, இட் கரெக்ட்ஸ். ஃபெய்த் இல்லாம இருந்தோன்னே தான் பெரிய பனிஷ்மெண்ட். யூ வில் நாட் என்டர் கானான்னு அந்த ஜெனரேஷனே கானானுக்கு போல. இங்கே 40 வருஷம் சுத்துறாங்க. ஓகே, அண்டர் மோசஸ் லீடர்ஷிப் சுத்திட்டு இப்போ 40 வருஷமும் முடிஞ்சிச்சு. they are going to cross Jordan river and enter into கானான். இப்படி கானானுக்கு போகாம நேர ஈஜிப்ட்ல இருந்து போயிருந்தா 11 நாள், இப்படி போயிருந்தா கூட கொஞ்சம் நாள் எடுத்திருக்கோம். ஆனா இது 40 வருஷம் இங்கே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இப்போ ஜோர்டனுக்கு இந்த பக்கமா போறாங்க. ஸோ இந்த மேப் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், அந்த மேப்பை கீழே இழுத்தால் இப்படி இருக்கும். ஓகே, டெட் சி, சி ஆஃப் கலிலி, ஜீசஸ் இங்க நிறைய மிரக்கல்ஸ்லாம் பண்ணாரு. இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுதான் ஜோர்டன் ரிவர். இப்போ எல்லாரும் இந்த சைட்ல நிக்கிறாங்க, இந்த ரப்பான் இருக்கிற இடத்துல நிக்கிறாங்க. கிராஸ் பண்ணா ஜெரிகோ, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாஷுவா போய் பிடிக்கிற இடம். ஸோ அப்போ இந்த டியூட்ரானமி சர்மன் கொடுக்கும் போது மோசேலாம் இங்க இருந்திருப்பார். கரெக்டா? அதனால தான் இந்த மேப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே, எனி தாட்ஸ் எனிபடி? ஓகே, இல்லை. ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் கோயிங் டு ரைட் டவுன் ஆல் த மிரக்கிள்ஸ் தே சா இந்த 40 இயர்ஸ்ல என்னெல்லாம் விசேஷங்கள் பார்த்தாங்கன்னு. பட் ஐ தாட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது, ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு ஷோ இட். டியூட்ரானமில கடவுளே சொல்வாரு, இந்த 40 வருஷமா நான் உங்களை கூட்டிட்டு வந்தனே, உங்க ட்ரெஸ்ஸு கிளியல, செருப்பும் தேயல, அது ஒன்று போதும் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எவ்வளோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. முறுமுறுத்த கூட்டம், ஃபெய்த்து கொட்டை விட்ட கூட்டம் இருந்தாலும் அவங்கள அவ்வளோ பத்திரமா வச்சிருந்து இது ஏன்னா அந்த கண்ட்ரின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகணும். தட் இஸ் ஃபார் காட்ஸ் பர்பஸ். அதனால ஹி இஸ் பிரிங்கிங் தெம் அவுட் லைக் தட், சேஃப் அண்ட் சவுண்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ மோசே கொடுத்த சர்மன்ல இஃப் யூ ரீட் டியூட்ரானமி திரும்ப ரிப்பீட் பண்ற மாதிரியே இருக்கும். கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஒன்லி பிக்கிங் அண்ட் தட்ஸ் வாட் வி லேர்ன்ட் ஆல்சோ. மேஜர் தீம்ஸ் மட்டும் என்ன ஹைலைட் பண்றாரு, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் தீம்ஸ் த சர்ச் ஆல்சோ ஃபாலோஸ். ஓகே, அது இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்தது தான் இல்லையா, அது வேற நேஷன், வேற பர்பஸ். அது அவங்களுடைய கடவுள், அவங்களுக்கு உரிய பர்பஸே டிஃப்ரெண்ட். சர்ச்சுன்ற எல்லா ஜனமும், உலகத்தில் இருக்க மற்ற எல்லா ட்ரைப் அண்ட் நேஷன் அண்ட் லாங்குவேஜுக்கும் வேற ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காரு. இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு வேற மாதிரி ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருந்தாரு. ஆனா மோசே கொடுத்த சர்மன்ல உள்ள மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் God and behavior is still the same. Okay, for church also it's the same. So அந்த themes மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so first point is God is one, right? Okay, so அதுல கூட நம்ம ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம்ல, எக்காத்ன்ற ஒரு வார்த்தை, which is a Hebrew word. அந்த word is one, ஆனா the meaning is plural, like a bunch அப்படின்ற மாதிரி, right? So it shows the meaning of one, but there is a plurality inside. Or plural irukku ulle adukulle. So perfect for a triune God. So Hebrew vaarthaye ekad solludhu. And first thing is first thing illa, out of the themes, Moses is telling the people, you have to choose. உனக்கு லைஃப் வேணுமா டெத் வேணுமா, முதல்ல சூஸ் பண்ணிக்கோ. அதே பாயிண்ட் தான் இன்னைக்கும் இல்ல, இட்டர்னல் லைஃப் வேணுமா, இட்டர்னல் டெத் வேணுமா, பெர்மனன்ட் பனிஷ்மெண்ட் வேணுமா, கடவுளுடைய பிரசன்ஸ்ல பெர்மனன்ட் லைஃப் வேணுமா, இட்டர்னல் லைஃப் வேணுமா. அந்த சாய்ஸ் இஸ் தேர் ஃபார் பிலீவர்ஸ் ஆர் அன்பிலீவர்ஸ். எல்லாருக்கும் ஓப்பனா கொடுக்குற கொஸ்டின் அதே தான். ஸோ தட் இஸ் கிவன். அது ஹவு டு யூ டிசைட்? இஃப் யூ எல்லாரும் லைஃப்னு சொன்னாங்கன்னா, ஹவு டு வி டிசைட் தட்? லவ் காட்.
correct? Love this one triune God, you have to love him. எவ்வளோ லவ் பண்ணணும்? ஃபுல் ஹார்ட், மைண்ட், சோல், ஸ்ட்ரென்த்ல லவ் பண்ணணும். யூ நோ தட் ஜீசஸ் ரிப்பீட்டட் திஸ். இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கமாண்ட்மெண்ட் என்னன்னு பேச்சில் he will repeat this verse only. Deuteronomy தான் கோட் பண்ணுவார். Okay, so he quotes, this is in Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 7ல இருக்கு. You can read பண்ணிடுவோமா? எல்லாரும் அமைதியா இருக்க மாதிரி இருக்கே. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 7. Hear, O Israel, the Lord our God is one. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. So, most important. அதனால தான் ஜீசஸ் ரிப்பீட்ஸ் இட் அகைன். ஸோ மோசஸ்க்கு எவ்வளோ லா கேட்டிருந்தாருல்ல, புக்கா சாப்டரா இருக்கு. பட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கன்சைஸ் ஆக்க முடிஞ்சது, அவரால் அந்த எசன்ஸை எடுக்க முடிஞ்சது. அண்ட் ஜீசஸ் கன்ஃபர்ம்ஸ் இட். மோசஸ் அதை சுருக்குனதை ஜீசஸ் கன்ஃபர்ம்ஸ் இட். அண்ட் ஹி ஆல்சோ சேஸ் எஸ், இதுதான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறாரு. So good point. In the life and death choice, the choice is yours அப்படின்றதெல்லாம் chapters 27 to 30ல இருக்கு. Okay, so அதோடைய சுருக்கம் தான் இந்த life and death. So you have to choose God. Okay, so this God whom you are love பண்ணுங்கன்னு சொல்ற God is a holy God. So what is holy? Set apart. There is nobody whom you can compare பண்ண முடியாத ஒரு God, unique God, pure God. I can go on. Okay, so நம்ம காடோட கேரக்டர் ஹோலியா இருக்கனால, ஸோ இதுவும் இந்த பாயிண்ட்டும் நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிறனால, he is worthy to be worshipped. Make sense, right? We can worship him. வெறும் லவ் பண்ணிட்டு மட்டும் இல்லாம அந்த லவ்வோட சேர்ந்து he deserves our serving. நம்ம சர்வ் பண்ணணும், பண்றதுக்கு உரித்தானவர். he is worthy to be worshipped and served. அதனால எப்படி வர்ஷிப் பண்ணணும், எங்க வர்ஷிப் பண்ணணும், அதை பத்தியும் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. இடம் முக்கியம் இல்ல, மனசு தான் முக்கியம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ யூ ஹாவ் டு வர்ஷிப் காட் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் ஸ்பிரிட் அண்ட் இன் ட்ரூத் இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய நியூ டெஸ்ட்மென்ட் சர்ச் வார்த்தைகள். ஸோ that is all told by Moses itself. ஸோ சும்மா பிளைண்டா அப்படி எழுதியிருக்கு அதனால நான் செய்யறேன் அப்படி செய்ய சொல்லலை இல்லை. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரீசன் அவுட் பண்ணி மீனிங்ஃபுல்லா இல்லை பிளைண்டா சூப்பர்ஸ்டிஷியஸா ட்ரெடிஷன்லாம் சொல்லாம நல்ல புரிஞ்சு பட் வித் ஹோல் ஹார்ட். அதான் அந்த ஃபுல் ஸ்பிரிட்டோட ஃபுல் அன்போட நல்லா அறிஞ்சு புரிஞ்சுன்னு காலேஜஸ் புக்கு ஸ்கூல் ஸ்காலர் அப்படியும் இல்லை, கிளினிக்கல் அப்படியும் இல்லாமல் there is a lot of emotion also involved. Okay, அதனால spirit and truth, it's really nice. அப்படிப்பட்ட worshippers தான் Father is searching into. Jesus will repeat to the Samaritan woman. So big point. It's a holy God who is worthy to be worshipped. இன்னொரு important point, it's not a serious affair. You have to do it with joy. So rejoice, rejoice, rejoice. நிறைய வாட்டி டியூட்ரானமில வரும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். லவ் நிறைய வாட்டி இருக்கும், ரிஜாய்ஸ்ன்ற வார்த்தை நிறைய இருக்கும். ஒவ்வொரு ஃபீஸ்ட்டுக்கும் ரிஜாய்ஸ் இருக்கும். இருக்கிறதுலே பிக்கெஸ்ட் ஃபீஸ்ட், லாஸ்ட் ஃபீஸ்ட் ஆஃப் டேபர்னாக்கிள், பெரிய இருக்கிறதுலே தான் பிக் ஃபீஸ்ட். அந்த ஃபீஸ்டோட பிக்கெஸ்ட் தீமே டு ரிஜாய்ஸ் தான். நீங்களும் கொண்டாடுங்க, உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க கொண்டாடுங்க, வரவங்களெல்லாம் கொண்டாடுங்க, ஜென்டைல்ஸோட கொண்டாடுங்க. மொத்தத்தில் இட்ஸ் அ டோட்டல் ஃபுல் ரிஜாய்ஸ் தான். வசனங்களும் நிறையா இருக்குது. வர்ஷிப் பண்ணும்போது ரிஜாய்ஸ், முழு மனசாக ஹாப்பியாக ரிஜாய்ஸ் பண்ணுங்க. வாட் டஸ் தட் மீன்? நம்ம அகெயின் ஆப்வியஸ்லி வி லேர்ன்ட் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம சந்தோஷன்றது ஷுட் நாட் பி ஜஸ்ட் ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ் எப்போ வரும்? ஒரு
பர்த்டே பார்ட்டிக்கு யூ ஆர் ஹாப்பி, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் யுவர் சரௌண்டிங் இஸ் குட். எல்லாம் சுற்று வட்டாரம், நம்மளுடைய சிச்சுவேஷன் எல்லாம் சந்தோஷமா இருந்துச்சுன்னா ஹாப்பினஸ். ஸோ ஹாப்பினஸ் ஹேப்பன்ஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நடக்கிற காரியங்களை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஹாப்பினஸ். பட் வாட் இஸ் ஜாய்? ஜாய் வந்து என்னது மோசமானாலும், என்ன என்ன கெட்ட காரியங்கள் நடந்தாலும், உலக பிரகாரத்துல ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கெட்டதுன்னு நடந்தாலும், இஃப் யூ ஹாவ் பீஸ் இன் த லார்ட் அண்ட் ஜாய் இன் த லார்ட், அதுதான் ரிஜாய்ஸ். இல்லை, மனசு தளராது, ஃபெய்த் தளராது, ட்ரஸ்ட் அசையாது. யூ ஆர் so sure God is still in control. You don't have to be fearful. பயப்பட வேண்டாம், நடுங்க வேண்டாம். அது அந்த ஜாய் அது இருக்கணும்னு சொல்றாரு, ரைட்? இஃப் யூ லவ் திஸ் ஹோலி யூனிக் ட்ரையூன் God, and if you are worshipping him with spirit and truth, you will rejoice every day in your life. It is not dependent on promotion-ஓ, வேற மென்டல் கஷ்டங்களோ, பண கஷ்டங்களோ, ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸோ will not shake us. இல்லை, because you are holding on tight to him. ஹேபக்குக்ல நமக்கு அந்த தெரிஞ்ச வசனம், அது வசனம் வாசிப்போமா? ஹேபக்குக் 3:17-19. அத்திமரம் துளிர் விடாமற் போனாலும், திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும், ஒலிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும், வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும், கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும், தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமற் போனாலும், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன், என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், அவர் என் கால்களை மான்கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். இதை நேகிதோத் என்னும் வாக்கியத்தில் வாசிக்க ராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம். ஸோ இது ஹேபக்குக் ப்ராஃபட்டுக்கு ஆக்சுவலா ப்ராஃபஸில இஸ்ரேல் நாசமா போகுது அப்படின்னு ஒரு ப்ராஃபஸி கடவுள் சொல்றாரு. அப்போ ஹேபக்குக் இஸ் சோ சேட். அப்போ பிகினிங் ஆஃப் த புக்ல ரொம்ப ரொம்ப சேடா இருப்பாரு. இது என்ன இந்த நியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சேடா இருப்பாரு. ஐயோ, கண்ட்ரி போதே, எல்லாம் அழிய போதேன்னு அவ்வளோ சேடா இருப்பாரு. அப்புறம் கடவுள் சொல்லி கொடுத்து சாப்டர்ஸ் 1-2ல 3rd எண்டிங்ல ஹீல் டெல் என்ன நடந்தாலும். அதுல லிஸ்ட்ல வாசிச்சு பார்த்தவங்கல்ல, ஒண்ணுமே இல்லை. மரம், செடி, ஆடு, மாடு எல்லாம் போச்சு. போனாலும் நான் களி கூறுவேன். எங்க எக்ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. நான் ஸ்டில்லா வெயிட் பண்ணுவேன், கடவுள் எனக்கு நல்லது பண்ணுவார். நோ 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 நோ, ரிஜாய்ஸ். என்ன மீட் எடுத்துட்டாரு, ரிஜாய்ஸ் நேர. இல்ல, அந்த ஆட்டிடியூட் இஸ் வாட் இஸ் என்கரேஜ்டு பை மோசஸ். அப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ அந்த ரிஜாய்ஸ் பண்ணி வர்ஷிப் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு, விச் இஸ் கிரேட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும்னா ட்ரூவா வர்ஷிப் பண்ணணும், அறிஞ்சு புரிஞ்சு வர்ஷிப் பண்ணணும். அப்படின்னா நம்ம ஏமாறக்கூடாது, இல்லையா? டிசீவ் ஆகாம இருக்கணும். ட்ரூத் என்னன்னு கிளியரா விளங்கணும், தெரியணும், ரைட்? நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இருக்கணும் ஃபார் ஷுர். அப்பனாதான் இந்த வர்ஷிப் கேன் பி மீனிங்ஃபுல். அப்போதான் ஜெனுவினா வி கேன் ரிஜாய்ஸ் அப்படின்ட்டு அந்த ட்ரூத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு மோசஸ் சொல்றாரு. இந்த ட்ரூத் எப்படி நமக்கு தெரிய வரும்? ஆமா, தெரியாம தப்பு பண்ணா ஆர் காடோட இன்னொரு கேரக்டர், ஹீஸ் அ ஜெலஸ் காட். அதுவும் படிச்சோம் இல்லையா, எல்கனா ஹீப்ரூல. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஹீஸ் அ ஜெலஸ் காட். ஹீஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஜட்ஜிங், ஹீஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டிஸ்ட்ராயிங். ஸோ அது அவரால் முடியும். அதனால கேர்ஃபுல்லாகவும் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ ட்ரூத் தெரிஞ்சு பண்ணணும், ஏமாந்துடக்கூடாது. டோன்ட் கெட் டிசீவ்ட். ஸோ அந்த பாடங்கள் இப்போ நம்ம கையில பைபிள் இருக்கு, எக்கச்சக்க கமெண்ட்ரிஸ் இருக்கு. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எத்தனையோ பேர் they are trying to explain scriptures to others. கடவுள் புத்தி கொடுத்தவங்களுக்கு they are sharing. இதெல்லாம் நடக்குது, கரெக்ட்? யூ கேன் ரீட் டிவி, பாட்காஸ்ட், ரேடியோ, so many places you can read. முந்தி காலத்துல என்ன இருந்திருக்கும்? ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளரணும் அவங்க, இல்லையா? அதனால 2 பேருக்கும் ரூல் கொடுப்பாரு. அம்மா அப்பாக்களுக்கு என்ன சொல்லுவாரு?
நீ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெயின் யுவர் சில்ட்ரன், ஒழுங்கா ட்ரெயின் பண்ணி வளர்த்து விடுங்க. அவங்க போகும்போதும் நடக்கும் போதும் உட்காரும் போதும் வசனத்தை பத்தி சொல்லிக் கொடுங்க, கடவுளை பத்தி சொல்லிக் கொடுங்க, நடந்த காரியங்கள், நீங்க பார்த்த காரியங்கள், அது எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்ச தெரிஞ்ச காரியங்கள் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. தட் இஸ் பெரியவங்களுடைய பொறுப்பு, பேரண்ட்ஸோடைய பொறுப்பு, தாத்தா பாட்டியோட பொறுப்பு. ஸோ தட் இஸ் தேர் ஜாப். பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்லி சொன்னாரு? obey your parents. Make sense இல்ல? So not more than any other reason, இந்த ரீசன் தான். கரெக்டான வர்ஷிப்னா என்ன? காட்னா யாரு? ஏன் இந்த காட்? why is he unique? why is Israel so special? ஏன் இந்த காட் இம்பார்ட்டன்ட்? ஏன் தவறி போய் வேற காட்ஸ் கிட்ட போகக்கூடாது? இதெல்லாம் பெரியவங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ இதுக்கும் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன் மெனி பிளேசஸ் இட் இஸ் தேர். பெரியவங்க நீங்க சின்னவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, சின்னவங்க ப்ளீஸ் ஒபே யுவர் பேரண்ட்ஸ். இந்த ரெண்டும் இருக்கு. ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத். ஓகே, இன்னொன்னு தெரிய வேண்டியது, தப்பான காரியங்கள் எது தப்பு எது கரெக்ட்னு தெரியணும் நமக்கு, இல்லையா? அப்போ தானே ட்ரூத்தை பிடிக்க முடியும். எது பொய் அப்படின்றதும் தெரியணும். அப்போ ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ், ஃபால்ஸ் டீச்சிங்ஸ், ஃபால்ஸ் ரைட்டிங்ஸ், அதை பிரித்தறிய தெரியணும் நமக்கு. வி ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ தட். ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா அது இடரல் உண்டாக்கும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இடரல் உண்டாக்கும். நம்ம அந்த 12 ஸ்பைஸ் போயிட்டு வருவாங்க தெரியுமா? அவங்க போயிட்டு வந்து பயந்துடுறாங்க. பயந்துட்டு ஐயோ அங்கே அவங்க எல்லாரும் ஜெயண்ட் மாதிரி இருக்காங்க, நான் கிராஸ் ஆப்பர் மாதிரி நம்ம சைஸ் இருக்குது, அவங்க சிட்டிலலாம் இருக்காங்க, பெரிய ஃபோர்ட் கெட்டின சிட்டிலலாம் இருக்காங்க. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடான லைஃப்ல இருக்காங்க. இவங்க பாம்போல ஸ்லேவ்ஸா வந்து காட்டுக்குள்ள நடந்து வந்திருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பயம் வந்துடுது. அப்போ சந்தேகம் வந்துடுச்சு. இவ்வளோ கூட்டிட்டு வந்த காட் மேல உள்ள ட்ரஸ்ட் போயிருச்சு. அந்த டிசெப்ஷன் இல்லை, அந்த கடவுள் மேல இருக்கிற ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரஸ்ட்ல ஒரு துண்டு விழுந்துருச்சு. துண்டு போனது 12 பேர் தான். அதுல 2 பேர் ஒழுங்கா இருந்தாங்கல்ல, கேலபும் ஜோஷுவா இருந்தாங்க. மீதி 10 பேர் சொன்னதுலே மற்ற ஊர் மக்கள் எல்லாம் பேன்னு விட்டுட்டாங்க. ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டு, ஐயோ நாங்கள் பெற்ற பிள்ளையெல்லாம் சண்டைக்கு போதா, பேட்டிலுக்கு போகிறாங்களா, அவங்க பேட்டிலில் போய் சாக போகிறாங்களே அப்படின்னு அப்படிலாம் பயம் பெருசா எல்லாம் ஆகி, அவங்க கண்ணுக்கு அது லாஜிக். கரெக்ட் தானே? சாதாரண உலக பிரகாரமான கண்ணுக்கு இட் இஸ் லாஜிக். ஒரு ஸ்லேவ் கூட்டம் போய் ஃபோர்ட்டில் இருக்கிற சிட்டிஸை, ஆர்மிஸை எப்படி போய் கேப்சர் பண்ண முடியும்? நோ டூல்ஸ், நத்திங். என்ன பண்ண முடியும்? அப்படி யோசிச்சாக்கா இட்ஸ் நத்திங். பட் காட் அவரோட பர்பஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு இவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இது கடவுள் சொல்லாமலே செய்தாரு? நோ. ஏப்ரஹாம் காலத்துக்கு முன்னால இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவங்களுக்கு க்ளோசஸ்ட் ஏப்ரஹாம் 500 வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்து நடந்துட்டு இருக்க கதை. இந்த இவங்களுடைய ஃபோர்ஃபாதரே ஏப்ரஹாம் தான். ஒரு அப்பாவோட பிள்ளைங்க தான் இது, இல்லையா? ஜேக்கபோட பிள்ளைங்க தான் இது அத்தனையும். ஜேக்கபுடைய அப்பாவோடைய அப்பா, தாத்தா. அப்போ ஒன் மேன்ஸ் ஃபேமிலி. அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு ஒரு காலம் போவோன்னு. ரிமெம்பர் ஜோசப், நீங்க ஒரு காலம் போவீங்க, என் எலும்பை எடுத்துட்டு போங்க. ஸோ இந்த வெயிட்டிங் தே ஹேட். மோசஸ் ஏன் கொலை பண்ணாரு? ஹி தாட் ஹி இஸ் த டெலிவரர். நான் தான் கூட்டிட்டு போறேன் வெளியில, ஆர்மி மாதிரி கூட்டிட்டு போகணும் போல இருக்குன்னு அடிச்சிட்டாரு அந்த எஜிப்சியனை, அவர் செத்து போயிட்டாரு. ஸோ இந்த எண்ணம் தெரிஞ்சது. இட்ஸ் நாட் நியூ டு தெம். தேவர் வெயிட்டிங் ஃபார் அ டெலிவரர். கடவுள் நம்மளை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஒரு டைம் உண்டுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும். இருந்தும் எல்லாம் தெரிஞ்சும் இடரல். இதுதான் இடரல். ஸோ நம்ம திங்க் அபவுட் இட். நோ பாஸ்ட் நமக்கு கடவுள் மிராக்கிள்ஸ் பண்ணியிருக்காரா? இஷ்டம் போல ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்துருக்கோம், வழிநடத்தல் பார்த்துருக்கோம், கஷ்டத்துல அவர் அழகா வெளியில கூட்டிட்டு வந்ததை பார்த்துருக்கோம், அதுக்கப்புறமும் நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோன்றதை கவனிச்சிருக்கோம். எக்கச்சக்கம் இல்லை அவர் கொடுத்த பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் குட்னஸ் அண்ட் எவ்வளவோ இருக்கு. இருந்தும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தெரியுமா? தெரியும். இருந்தும் when we lose faith, when we show இடரல், it becomes a problem. Okay. So we have to be careful with that. So அதை utterly destroy, உடச்சேரிய சொல்லியிருக்காரு. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஃபால்ஸ் டீச்சிங்ஸோ டீச்சர்ஸையோ ஒழிச்சு கட்டணும் லிட்ரலா. ஸோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் வேர்ட் ஆக்சுவலா. ஒதுங்குங்க, அவங்கள போய் கரெக்ட் பண்ணுங்க அப்படிலாம் இல்லை. திஸ் இஸ் லைக்
utterly destroy. So any சுத்து வட்டாரம் கடவுளை விட்டு நம்மளை வெளியில தள்ளி கூட்டிட்டு போகுதுன்னா it is utterly destroy. Okay, அப்புறம் தான் கொஞ்சம் பாலிஷ்டா விட்னஸஸோட போய் பண்ணுங்க, so that it is not a mistake. இல்லாட்டி it will become like murder இல்லையா? அதனால விட்னஸ் பார்த்து ஷுவர் ஆயிட்டு everybody agree together and then utterly destroy. Same thing applies in the New Testament also. போய் இங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ண சொல்லல, நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல போய் பேச சொல்லியிருக்கு, ஆர் ஒதுங்க சொல்லியிருக்கு, அவங்கள தூசி தட்டிட்டு தள்ளி விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேஜர் தீம்ஸ் அதுதான். ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர் ஐ டோல்ட் யூ why did God choose Israel? God love Israel. இந்த சந்தேகங்கள் people will ask. Okay, remember the answer is in Deuteronomy. Deuteronomy 7, Bible வச்சிருந்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா யாரும்? Deuteronomy 7, 7 to 9. It's a good verse to remember. I mean, just remember, in the history ஞாபகம் வைக்கணும்னா. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, who keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations. So some points I just want you to highlight. He loved you. Yeah, God loved Israel and chose them. இவங்க கிரேட் கிடையாது, சரியான சொத்த பீப்புள்னு நமக்கு தெரியும், நிறைய படிச்சிட்டோம் அவங்கள பத்தி, ரைட்? யூ ஆர் த லீஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீப்புள்ஸ், யூ ஆர் த ஃபியூவஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீப்புள்ஸ், அண்ட் காட் ஸ்டில் சோஸ் தெம். எதுக்கு லவ் பண்ணி சூஸ் பண்ணாரு? ஹி ஹேட் ப்ராமிஸ். அவர் ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஆடம் ஈவுக்கு கொடுத்தாரு, நோவாட்ட கொடுத்தாரு, ஏப்ரஹாம்கிட்ட கொடுத்தாரு, ஐசக் கொடுத்துருக்காரு. அதனால இந்த நேஷனை கிரியேட் பண்ணணும், மெசையா வரணும். அதனால he kept his promise which he swore to the fathers. Okay, அதனால he is doing all this. Okay, and he is a faithful God. கொடுத்த promise he will do it, and that's why you are special. அப்படின்னா it's a very grounding factor, இல்லை? ஒரு grounding moment for Israel. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So something similar comes later on also. Deuteronomy 9:4லையும் இருக்கும். டோன்ட் சே இன் யுவர் ஹார்ட் வென் காட் இஸ், இவங்க போய் மற்ற நேஷன்ஸ் எல்லாரையும் கடவுள் விரட்டி விட்டு அந்த இடத்துல நீங்க போய் இருக்க போறீங்கன்னு சொல்றாரு இல்ல. அப்போ மோசஸ் இஸ் வார்னிங், அந்த டைம்ல நீங்க பேட்டிலுக்கு மேல பேட்டிலா நடக்கும், எல்லாத்துலயும் விக்டரி கிடைக்கும். அந்த டைம்ல டோன்ட் திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் மை ரைச்சியஸ்னஸ் காட் brought me, என்னுடைய கிரேட் ஒர்க், நான் நல்ல காரியம் பண்ணனால, அதனால தான் நான் இந்த கண்ட்ரி எனக்கு கடவுள் ரிவார்டா கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்காதீங்க. நாட் அட் ஆல். ஓகே, தெர் இஸ் ஒன் மோர் ரீசன். அந்த பீப்புளோட விக்கெட்னஸை பனிஷ் பண்றதுக்கும் அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் ப்ளீஸ் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர். டோன்ட் எவர் திங்க் our works are so great and God is going to give me rewards for that. It doesn't work like that. Okay, yet we were sinners, he loved us and saved us. And yeah, ஆமா, we love because he first loved us. நம்ம அன்புன்னு ஒன்று தெரிகிறதே because he first loved us. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் வரும். Jesus used the Deuteronomy verses for his temptations. I think you all know that, இல்லை? So just to remind you. So that also he did. Another point which we looked at is Moses tells Israel, இன்னொரு ப்ராஃபட் வரப்போறாரு, என்ன மாதிரி உங்க மத்தியில இருந்து, லைக் உங்க இஸ்ரேல் மக்கள் மத்தியில இருந்து வரப்போறாரு. அண்ட் that prophet உடைய வார்த்தைகளை கட்டாயம் கேளுங்க. டோன்ட் லீவ் his words. ஓகே, அது விட்டுறாதீங்க. மோசே வார்த்தையை they all did not like necessarily follow, but he will tell, இன்னொரு ப்ராஃபட் வராரு, அவரோட ப்ராஃபட், அந்த வேர்டை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கேளுங்கன்ட்டு. இதுவும் நம்ம in detail பார்த்தோம். So I'm not going to spend much time on it. Only remember மோசஸ்க்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது? ஜட்ஜஸ் were ruling, then kings were ruling, and then kings rule பண்ணும்போது சைட் பை சைட் ப்ராஃபட்ஸும் இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ
and priests are different. அது லேவி கோத்திரம். Kings வந்து ஜூடா கோத்திரம் and some wrong kings. But basically prophets were from any tribe. God picks and uses them to pass on a message. So எத்தனையோ prophets வந்திருந்தும் இந்த பர்டிகுலர் வேர்ஸ் இருக்குல்ல, டியூட்ரானமி 18:18ல ஐ வில் ரைஸ் அ ப்ராஃபிட் லைக் யூ அப்படின்னு சொன்ன வசனம், அந்த ப்ராஃபிட்டுக்காக they were waiting. They knew Malachi is not that kind of a prophet. அந்த ப்ராஃபிட் இல்லை, ஐசாயா அந்த ப்ராஃபிட் இல்லை, ஜெரமையா அந்த ப்ராஃபிட் இல்லைன்னு they knew Daniel அந்த ப்ராஃபிட். ஸோ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா there are times again and again when people are wondering, அதுதான் அந்த ப்ராஃபிட்டோ, இவர் தான் அந்த ப்ராஃபிட்டோ அப்படின்லாம் they have this doubt. Okay, in fact even ஜீசஸ் அக்செப்ட் பண்ணாத ஜூஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க பழக்கத்தை சொல்றேன். அவங்க பாஸ் ஓவர் சாப்பிடும் போது, பாஸ் ஓவர் ஞாபகம் இருக்குல்ல, the day they came out of Egypt, which they celebrate every year as per God's command, feast of Passover. அவங்க செலிப்ரேட் பண்றச்சு அவங்க டேபிள்ல ஒரு இடம் போட்டு வச்சுப்பாங்களாம். ஏன்னாக்கா அது அந்த ப்ராமிஸ்ட் ப்ராஃபிட் லைக் மோசஸ், அவர் வந்தாருன்னா அவர் வெல்கம் டு தேர் ஹோம்ன்ற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குமா அவங்க டேபிள்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு தட் prophet is much awaited. So it is not a casual comment. ரொம்ப சீரியஸா they wait for this prophet. நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் காலத்துலயும் ஜீசஸ் டைம்லயும் they waited. அதனால தான் ஜீசஸ் வந்து 5,000 பீப்புளை ஃபீட் பண்ணும்போது, ஓ இதுதான் டெஃபினெட்லி அந்த ப்ராஃபிட் அப்படின்லாம் கமெண்ட் வருது. This is truly the prophet who has come into the world. Okay, so this was not a casual comment. Maybe we miss it. But இதுக்கு ரீசன் வந்து டியூட்ரானமி 18:18. Okay, அதே மாதிரி என்கிட்ட வாங்க ஐ வில் கிவ் யூ லிவிங் வாட்டர்ஸ் சொல்வார்ல, அது சொல்லும் போதும் மெனி இன் த க்ரௌட் said ட்ரூலி திஸ் இஸ் த ப்ராஃபிட். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராஃபிட், இது ஒரு ப்ராஃபிட், கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த மனுஷன், இவர் கடவுள் வார்த்தையை சொல்றாரு அப்படி இல்லை, த ப்ராஃபிட், அந்த வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராஃபிட். ஓகே, I'm showing you only couple நம்ம படிக்கும் போது நிறைய பார்த்தோம். ஸோ I hope you guys will look at it. ஸோ ஜீசஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டிசைபிள்ஸ் spirit filled Pentecost முடிஞ்சு disciple spirit filled sermons கொடுக்கும் போதும் they use it. In fact they go back to this verse. So Peter wrote a sermon after healing the lame man, Acts 3:11 he tells, Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet. அந்த வசனம் இதுல Jesus made it true அப்படின்னு சொல்வாரு. Okay, and it shall be that every soul who will not hear the prophet will be utterly destroyed from among the people. That is in Deuteronomy. Okay, and all the prophets from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have foretold these days. Jesus உடைய காலத்தை. ஸோ மோசே அப்போ கொடுத்த ப்ராஃபஸில இருந்து ஜீசஸை பத்தி பேசுற டிசைபிள்ஸ் ஆர் டெல்லிங் அந்த ப்ராஃபிட், அந்த ப்ராஃபஸி இதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணது ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகே, ஸோ அண்ட் தே ஆர் கோட்டிங் த சேம் போர்ஷன். சைமன் ஸ்டீஃபனுடைய சர்மனும் அதுதான், அதுலயும் இருக்கும். Acts 7:37 this is that Moses who said to the children of Israel, the Lord your God will raise a prophet like you. And அங்கேயும் he'll say that was Jesus அப்படின்னு சொல்லி he'll quote Deuteronomy again. So just realize how important Deuteronomy was for the New Testament authors. So Moses ஓட லைஃப் டைம் ஒரு ஸ்லேவ் பேபி பிரின்ஸா வளர்றாரு. ஆமா, மர்டர் எழுதக்கூடாது, மேன்ஸ்லாட்டர்னு எழுதணும். I'll change it. Shepherd son-in-law for the next 40 years. God calls him and appoints him. And then முதல்ல கொஞ்சம் ரிலக்டன்ட் தான் இல்லையா, he'll give excuses, ஐயோ நானா அப்படிலாம் சொல்வாரு. But then he's a good, in fact இஸ்ரேலுடைய most important prophet, most important leader. இன்னைக்கு வரைக்கும் மோசஸ் தான். Some of his good characters, he was a meek man, right? God spoke to him supposedly face to face in the terminology. He was a good mediator. போய் மன்னிப்பு கேட்பார்ல, அண்ட் ஜீவபுத்தத்துல என் பேரை வேணாலும் எடுத்துருங்க, இந்த மக்கள் வரட்டும் இல்ல அப்படி மன்னிச்சிருங்க எல்லாம் சொல்லுவாரு. அமேசிங். ஸோ அமேசிங் மீடியேட்டர். covenant executorனா he could do or legal term, right? He like a lawyer.
ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க இதை செய்யணும் இவங்க இதை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருந்துச்சுன்னா he was able to get it done. He tried to get it done. Yeah, he executed the covenant. ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட்னா covenant executor of the new covenant is Jesus. He is able to do it perfectly. அவரால பண்ண முடியாத காரியம், right? டைம் ஆயிடுச்சுல. Okay, he is considered a great அவரோட faith is praised in Hebrews 11. Hebrews 11 ஞாபகம் இருக்குல்ல, where all the Old Testament men charactersல உள்ள greatness எழுதும் போது அவங்க faithன்னு எழுதுவாங்க. ஆனா ஹீப்ரூஸ் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் ஜீசஸ் இஸ் பெட்டர் தென் மோசஸ்னு திட்டவட்டமா எழுதியிருக்கோம். Why is it so critical? Hebrew is a book written for the Hebrew people, and the Hebrew people are thinking Moses is the best leader and a prophet. They are thinking Melchizedek is the best priest, better than Aaron. அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஜூஸ் இல்லையா, அவங்களுக்கு ஹீப்ரூஸ் ஆத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு எப்படி ஜீசஸ் பெட்டர் தென் ஏஞ்சல்ஸ், பெட்டர் தென் மெல்கிசெதேக், பெட்டர் தென் மோசஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது மோசஸ் பத்தி நிறைய இடத்துல வருது. ஓகே, ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் 3ல Moses is a great servant, very faithful servant of the house. ஆனா வீடே ஜீசஸ் தான் அப்படின்னு இருக்கும். அதுல லைக் அவருக்கா ஜீசஸ்க்கு ஃபெய்த்ஃபுல்லா தான் மோசஸ் இருந்தாரு. ஸோ ஜீசஸ் இஸ் மச் பிகர் அப்படின்னு. ஸோ ப்ரீஸ்ட்ஹுட்டை பத்தி பேசும்போது ஹீல் ஹைலைட் அண்ட் டெல் எப்படி ஆரோன் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் priesthood. அதனால ஜீசஸ் இஸ் நாட் லைக் ஆரோனிக் priesthood, he is like a Melchizedek priesthood. Again, it's நம்ம நிறைய ரொம்ப நேரம் பேசியிருக்கோம் அந்த டாபிக், so I'm not getting into it. I'm trying to close Deuteronomy. Give me another 5 minutes, please. அப்புறம் டெம்பிள் டேபர்னாக்கிள் பத்தி தி மோஸ்ட் ஒரு சாமான ஒரு பொருளை ரொம்ப டீடைல்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிறது இந்த டேபர்னாக்கிள் தான். நமக்கு பைபிள்ல நிறைய சாப்டர்ஸ் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, ஹவு தே பில்ட் இட், என்ன கேரக்டர், என்ன மெட்டீரியல்னு. அண்ட் நம்ம அது ஒன்னொன்னையும் எப்படி இட் ரிலேட்ஸ் டு ஜீசஸ்ன்னு பார்த்தோம். ஸோ வி நோ தட் tabernacle is something which is a repetition of heaven. Moses saw what was there and came down and did it. And we saw how from the entry to the sacrificial point to the cleansing water to the light inside and the bread inside and the prayerful frankincense to the holy of holies, எப்படி veil கிழிஞ்சது எல்லாத்துக்கும் நம்ம we saw how tabernacle is equivalent to Jesus. God willing, we will see a little more. அதே மாதிரி நம்ம அந்த கவனன்ட்டும் சொன்னேன். மோசஸ் டிட் எக்ஸிக்யூட்டர் ஆஃப் த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் கவனன்ட், இல்லை லீகல் கவனன்ட். ஸோ ஹி டிட் தட். whereas what did Jesus do? He did the new covenant. Okay, and we remember that in communion. Every time we take communion, we are called to remember this new covenant of the things he did on the cross, and he brought the relationship between man and a holy God. So அது ஞாபகம் வைக்கணும். ஸோ கிராஸ்ல நடந்தது இந்த பிளட் சாக்ரிஃபைஸ், அதை எவ்வளோ இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணி அது எப்படி இருக்கணும், சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு, அண்ட் ஹவு ஜீசஸ் இஸ் அ பெட்டர் லேம்ப், அதுவும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இன் டீட்டெயில் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி மீடியேட்டர், மோசஸ் வாஸ் அ மீடியேட்டர் பிட்வீன் காட் அண்ட் மேன், அண்ட் மவுண்ட் சீனாயில மோசஸ் டிட் எவ்ரிதிங், அண்ட் ஜீசஸ் definitely is a better mediator. He's still our intercessor. இப்போ cross முடிஞ்சு resurrection முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் he ascended. What is he doing now? He's interceding for us. He's still mediating our faults and everything. கடவுள் முன்னாடில he is interceding for us, praying for us, strengthening us. So he will come back to Mount Zion to complete the job. So Jesus is a better Moses. Okay, remember that. Let's not get into hero worship of Moses. Be aware of it. Okay, Moses dies. God does not take him into Canaan. He just shows him all the places, and he tells also, கடவுள் சொல்லிடுறாரு, you will die here, you will close your eyes here அப்படின்னு சொல்றாரு. And கடைசி சாப்டர்ல இட் இஸ் வெரி
ஒரு வித்தியாசமான சாப்டர். இட் ends very differently. இந்த மோசே மாதிரி ஒரு ப்ராஃபிட் முன்னாடியும் இல்லை பின்னாலையும் இல்லை, ஹீ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைஸ் பண்ணி முடியுது. 120 years ஓல்டில் ஹீ இஸ் பாசிங் அவே. அவர் ஸ்ட்ரென்த்தும் குறையலையாம், கண் பார்வையும் குறையல. எப்படி the people were protected, they did the same. I mean, God did the same for Moses. And we know from Jude that கடவுளே வந்து அவரை பரி பண்ண மாதிரி, லைக் so that means human கையால பரி பண்ணப்படலை. So there is some mystery behind that grave today. அதுக்கு ரீசன் we can guess, but it is only a guess. people ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணியிருந்திருப்பாங்களோ, ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் கோயில் கட்டி இருந்திருப்பாங்களா இருக்கும். ஒரு ஒன் ஆஃப் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் which was interesting for me. எனக்கு அதுதான் ஷுவரா அடிச்சுலாம் சொல்ல முடியல. பட் இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஐ எம் ஷேரிங் வித் யூ. ஒரு பெண்டிங் மினிஸ்ட்ரி இருக்கோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். தட் இஸ், திரும்ப மோசே வந்து கொஞ்சம் வேலைகள் செய்யறதுக்கு இருக்கோ, காரியங்கள் இருக்கோ அப்படின்ட்டு. எதனால அப்படி ஒரு டிஸ்கஷன், அப்படி ஒரு பாயிண்ட் ஸ்காலர்ஸ் ஆர் டாக்கிங்னா, அந்த டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன்ல மோசஸ் அண்ட் எலைஜா பார்க்குறாங்க இல்லையா, disciples see Jesus talking to Moses and Elijah. So it looks like they are discussing something. They are like still alive and talking மாதிரி தோணுது, in another dimension. Okay. So what we see in Elijah, he didn't actually die. He was taken in a chariot of fire. அது ஒரு ஷுவரா he didn't die-ன்றது clear. But from Mose அப்படி clear இல்ல, கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. ஆனா 2 விட்னஸஸ்ன்னு வருவாங்கன்னு ரெவலேஷன் 11ல இருக்கும். அகெயின் இப்போ எஸ்பெஷலி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம். அந்த ரெவலேஷன் 11ல 2 விட்னஸஸ்ன்னு இருக்கும். அந்த 2 விட்னஸஸ் பண்ற காரியங்கள் எல்லாம் எலைஜா பண்ண மிரக்கிள்ஸ் ஆர் மோசே காலத்துல நடந்த மிரக்கிள்ஸா இருக்கும். அதனால there is this maybe he is going to come back again as 2 witnesses. Moses and Elijah தான் வரப்போறாங்களோ அப்படின்னு அதுல ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோட learn about it. Okay, so they become martyrs and they are resurrected and they'll go back to heaven. But வர மாதிரி இருக்கும். ஓகே, so அது மனசுல வச்சுக்கோங்க. Okay, message for us. Even this wonderful great Moses, who had a very loving heart to God and people, is a sinner. Adnalda he didn't go to Canaan. It is recorded multiple times in the Bible. In the Torah, Holy Spirit has made sure Moses writes it again and again and again. என்னன்னு நான் தப்பு பண்ணேனா, காட தப்பா ரெப்ரசன்ட் பண்ணேனா, பீப்புளுக்கு முன்னாடி கோபமான காட்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டாருல 2 வாட்டி அடிக்கும் போது, கல்ல அடிக்கும் போது. அதனால I am not allowed to go into Canaan. Recorded. He has recorded. So remember, every man is a sinner. Okay, no man is 100% pure. That is why what Jesus did out of love is so precious. Okay, so remember Romans 3:23-24, all have sinned, come short of the glory of God. Okay, but we are justified freely by his grace through the redemption that is Christ Jesus. Okay, so that let's not ever forget. Jesus' cross is the biggest act, and the whole Bible definitely points to it. Even this great Moses was a sinner. Okay, okay. So that brings us to a close of the book of Deuteronomy and of course the whole of Torah. Okay, any questions, anything? I know I took a lot of your time. Message please. ஏதாவது கோட் அவுட் இருந்தேன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணா we can still continue. இல்லைன்னா God willing, next monthல இருந்து somebody had asked for Romans. Okay, அதனால if it is God's will, we will start with Romans. Anybody else has any other suggestion, or you're burdened on studying any other book, தயவுசெய்து send me a message also. Kataya, we can look into it. Chariya? Right. Thanks for your patience, guys. Okay. Any thoughts by anybody? Okay. Jump panilama po. Right. Irene auntie, please, auntie. Okay, ma.
Father God, we thank you so much for giving us this lovely hour, oh God, where we could once again, Master, come at your feet to delve into your word, oh God. And to learn more about you, to understand you, God. We thank you and praise you for that. Thank you, Father, in spite of the disruption we had, oh God, with regard to a little setback in Pamela's health, oh God. You were with her, oh God. You've been more than faithful to her, oh God. And you've shown, oh Lord, that you're a God who has a purpose for everything that you do, Father. We thank you and praise you for being with her, strengthening her faith walk with you, and helping her, oh Lord, those times, during these times, oh God, December and January, and you were with her, and you brought her back to good health, and you've helped her, oh Lord, to continue in this Bible study, to teach us your word, to know more about you, to develop more of a faith walk with you, God, and to go in your path, oh God. We thank you and praise you. We thank you, Lord, for this lovely class we learned about, oh God, when we summed up the Torah, Lord, the 4 books of the Bible, and the books that the book you gave your beloved children, oh God. We thank you, beloved nation, oh God. We thank you and praise you. Thank you, Father, we were able to understand things more deeply because you had a purpose, oh God, in bringing your Son into the world, oh God, to sacrifice him for our sins, oh God, to redeem us from our sins so that we lead a life which is worth leading, oh God, for your glory to be manifested through us. We thank you, Father, for choosing the nation, for choosing Jesus, for choosing, helping us to understand you more, oh God, through thy Son, Jesus Christ. We thank you and praise you for that. Thank you, Father, for this word, for the words that we learned today, oh God, in the book of Deuteronomy. We thank you, Father, for all the work that you helped Moses to achieve in this world, Father, to give us a inkling about what is going to happen in the future, oh Lord. We thank you and praise you. At a very early time in life, in history itself, oh God, you gave us the promise of a prophet, oh God, who would come and redeem us, oh Father, the greatest of all the prophets. We thank you and praise you. Thank you so much for all that we have learned. We only want you to continue to help us to stay faithful, Father, and not to lose our faith in you, God. Whatever be our trials, whatever be our problems, Father, we should take it to you with thanksgiving. And because we have a God who answers everything according to your mercy and love for us, Father. We thank you and praise you for everything. Thank you for Pamela and John. Thank you, Lord, for continuing to help them to be used for your glory. Continue to strengthen Pamela. Thank you for helping her to bring out the best that was necessary today, oh God. We thank you. Thank you for what you've been doing for her and the rest of the Indian trip that she's undertaken. We pray, Lord, as she goes to the doctors, that everything should be clear for her and she should be all right, oh Father. We thank you for each one of these families who are here, oh God, we thank you for every one of us, oh God. We thank you for taking care of us as we finished up 2024 and as we all started 2025, Father. We pray that we will have a wonderful year ahead of us. You will meet all our needs according to your will, oh God, and you will bless us all with good health, happiness, peace of mind, joy, oh Father, in the midst of everything we go through. We should find joy in the fact that you are there with us, Father. Let's all have a wonderful year ahead. Take full control of each one of our lives, oh God. And as we all retire to sleep tonight, let's all have a peaceful night's sleep. Go to your place of worship, Father, where we need to worship you in spirit, in truth and the spirit, oh God, and renew our friendship, our fellowship with you, renew our faith walk with you, which will help us, oh Lord, during the coming week, oh God. Take full control of all of us. In Jesus' precious name, we commit this prayer at your feet. Amen. 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 Thank you, Auntie. Thank you, Pamela. Thank you so much.